In that we have used that first one, hierarchical organization chart or tree diagram. So we are using the hierarchical organization. We have started the discussion of that hierarchical organization. So what is this hierarchical model? So whatever that representation system representation we are taking, so hierarchical representation is the most popular organizational chart type. uh, so here from this hierarchical organization chart, some type of other models are also derived. We are going to discuss some other models also. So in this hierarchical organization structure, what we are doing, we are grouping the employees, and these grouped employees are assigned one another employee who is acting as a supervisor. So we are considering certain number of employees. We are making them as a group, and these group members are assigned one particular employee who is acting as a clear supervisor for that particular group. So here we are saying that we are making a grouping of employees. So on what basis we are doing that grouping? So the grouping is done based on some certain few factors. Okay. So for that, many models have been derived from this also. So the grouping is based on function, based on geography, and based on product. So functional base means some employees are going to perform similar type of functions or a similar type of skills they are having. So employees are grouped according to that function which they are providing. So we in that functions we are giving some of the examples. They may be financial functions, they may be technical functions, they may be HR functions, there may be admin related functions. So those employees who are handling only financial related issues or financial related matters, financial related transactions or financial related data handling, who are the members they are doing, they comes under the financial functional category. So technical issues who are handling the technical related things, programming related, designing related, technical related things. So those are the technical uh, employees. So next, the second category is geography. So here geography means based on the location or based on that region they are having. So here employees are grouped based on their region. For example, if you take that United States of America, that means your company is also located in other states. You are having number of branches in other states also. Suppose if you are having the branch offices at USA also. So the employees might be grouped according to their state, or if it is a global company. So whenever our company is a global company, means the grouping should be done according to that countries. So based on the countries, we are the employees are grouped. Next, product. Suppose if any organization or company is producing multiple number of products or multiple services they are offering. They are offering different types of services, not a single service or not even a single product. So from that particular company, they are producing a number of products. So the persons, the employees which we are grouping, they are also grouped according to that product or service which they are providing. So similar, suppose they are producing X, Y, Z products. So X production employees are one group, Y production employees are Y group, like that. So in that way, based on that product they are producing, so we are grouping the employees. Here, for that we have seen in the last class one example. Here, in organization point of view, the main person or the chief person is called the CEO, Chief Executive Officer. So here under this chief executive officer, we are having a number of teams, financial team, technical team, HR team, administrative team. So under this financial team, a financial manager is there, a senior manager, some assistant manager, staff, like that each and every function, that means a technical team, some certain group of people are working. So for this certain group of people, one supervisor is there. So that is the thing we have discussed in the last class. Next, second category we have discussed, that is the matrix structure. So we know that the relationship between these employees are given in the form of a matrix. That means we are reporting the relationships. The relationships are set up as a grid or matrix form rather than a traditional hierarchy level, top to bottom level. We are setting up the relationship as a grid point of view or matrix point of view. Okay. See here, this is also a type of organizational management in which people with similar skills are pooled for work assignments. See here, if some people are having similar type of skills, these similar type of skills people are
come under one particular work assignment. That means we are assigning a similar work assignment for those people who are having the similar skills. So they are coming under the particular work assignments. So we are grouping the people based on that work assignments, and they are having the skills. Based on that, we are assigning the assignments. Next, resulting in more than one manager to report to. See here, based on their work assignments, they have to report to a particular leader or a team leader. That is called a particular manager. They need to report that particular person. Next, so for example, if all the engineers may be in one engineering department and report to an engineering manager. See here, whatever the engineers we are grouping, if they are all are in particular single engineering department, and they are going to report a particular engineering manager. So here, for in some cases, if these same engineers are also assigned different tasks. See here, I am a person, I am going to handle 2 to 3 projects. That means I am going to involve in 2 to 3 different works. So for work one, I need to involve in a particular group, and I need to report a particular manager. For work two assignment, I need to interact with another manager, and I need to interact with some other persons. Like that, these same engineers may be assigned to different projects and might be reporting to those project managers. If that same persons are involved in 2 to 3 different works, means they have to involve that particular they have to report to that particular project managers as well. So therefore some managers might have to work with multiple managers in their job role. So while they're performing their job role, the engineers might have to work with multiple managers according to that job which they have assigned. అంటే మనకి అసైన్ చేసిన జాబ్ బట్టి నాకు 2 to 3 టాస్క్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అకార్డింగ్ టు దట్ టాస్క్ వన్, whom should I report? I will report to that particular manager or group members which I have assigned according to the task one. So I am the person I have assigned the task two also. So with respect to that task two also, I need to report that project manager who is handling uh, this particular task to, and interact with the members also. So according to my job role, so I need to interact with the multiple managers for handling my tasks. So here, if you observe this is the diagram. So you need to write the diagrams, draw the diagrams, and give the explanation. Here, if you take any organization, here the topmost position we are writing the president. Under this president, a lot of vice presidents are there for each and every section or function. So if it is financial function, means financial vice president is there. Maintenance, next projects related, and next HR related activities, and engineering related activities, and manufacturing related activities. For each and every function, there is a separate financial manager. So under this a financial manager or a particular projects, if you consider that a project vice president, under this vice president, he is going to assign 3 different projects to that team members. Okay, so 3 different customers నుంచి customer A, customer B, customer C నుంచి మనకి 3 different projects వచ్చినాయి. సో total projects అనేవి ఈయన అండర్ లో జరుగుతూ ఉంటాయి. So he is going to assign that particular project A to particular project manager, project B to the project manager B, and project C to the project manager C. So this under this project manager, a lot of people are working. Okay, different sections of people are also working for doing all the tasks. అంటే ఒక పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ లో మనకి టెక్నికల్ అసిస్టెన్స్ కావాలి, మార్కెటింగ్ అసిస్టెంట్స్ కావాలి, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అసిస్టెంట్స్ కావాలి, అన్ని రకాల వాళ్ళ అసిస్టెంట్స్ కావాలి. సో అన్ని రిలేటెడ్ పీపుల్ మనకి మింగ్లింగ్ తో మనకి ఆ పర్టికులర్ వర్క్ లో మనకి ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటారు. సో హౌ ద రిలేషన్షిప్స్ అనేది మనము ఇక్కడ డయాగ్రామ్ ద్వారా మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం అనమాట. సో సేల్స్ వాళ్ళతో మనం ఎలా కనెక్ట్ అయి ఉంటాము, లేకపోతే ఫైనాన్షియల్ రిలేటెడ్ వాళ్ళతో మనం ఎలా కనెక్ట్ అయి ఉంటాము, లేకపోతే టెక్నికల్ వాళ్ళతో ఎలా కనెక్ట్ అయి ఉంటాము, సో అదర్ థింగ్స్ వాళ్ళతో మనము ఇంకా వేరే యాక్టివిటీ ఉన్నది, మనం ఇంకోటి ఏదైనా తీసుకుంటే వాళ్ళతో ఎలా మనకి రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నవి అనేవి ఈ చార్ట్ లో మనకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో కనిపిస్తుంది అనమాట. హౌ దట్ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇన్వాల్వ్ విత్ అదర్ పర్సన్స్. సో మీరు ఇలా లైన్స్ కనెక్టివిటీతో ఆ పర్సన్స్ ని జాయిన్ చేసుకోవాలన్నమాట. So then it will be a grid point representation.
సో లాస్ట్ క్లాస్ లో ఇది కూడా అయిపోయింది. Now in today's class we are going to discuss about that horizontal or flat structure. Another one is horizontal or flat structure. See here, uh, the name itself, it is saying it is not involving any uh, number of types in it. Horizontal means it goes in a single line way. That means it is an organizational chart type. It is mostly adopted by the small companies. Suppose if you are not involving more things internally, అంటే మనకి ఇంటర్నల్ గా ఒకదాంతో ఒకటి నెంబర్ ఆఫ్ కనెక్షన్స్ లేకుండా మనకి ఒక ఫ్లాట్ లాగా, అంటే చూడగానే మనకి అది అర్థమైపోయేలాగా సింపుల్ గా ఉంటే అది హారిజాంటల్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ అవుతుంది అనమాట. సో వీఆర్ సేయింగ్ this is an organizational chart type. It is mostly adopted by the small companies. And for small projects, handling a small project, a small company, a small startups in their early stage. అంటే ఏదైనా ఒక కంపెనీ వాళ్ళ ఎర్లీ స్టేజ్ లో చిన్న చిన్న స్టార్ట్అప్స్ కానీ చిన్న చిన్న స్మాల్ ప్రాజెక్ట్స్ ని హ్యాండ్లింగ్ చేసేటప్పుడు అంటే అంత క్లమ్సీనెస్, నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్వాల్వ్డ్ అలాంటివి ఏమీ ఉండవు. కాబట్టి అలాంటి సింపుల్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి మనము హారిజాంటల్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్ టు దీస్ మోడల్ ఫర్ లార్జ్ కంపెనీస్ విత్ మెనీ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ ఎంప్లాయీస్. అంటే if it is a larger project means more number of people are involved in that particular project. So that type of chart representation is not possible by using horizontal model. Horizontal model లో ఏంటంటే మనకి ఎక్కడ జిగ్జాగ్ కనెక్షన్స్ కానీ డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్ కానీ అలాంటివి ఏమి ఉండవు. మనకి సింపుల్ గా ప్లెయిన్ గా కనిపిస్తుంది అనమాట. వాట్ ఈజ్ వాట్ అనేది ఒక సింపుల్ వేలో కనిపిస్తుంది. బట్ ఏంటంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మెనీ లార్జర్ ప్రాజెక్ట్ అనుకోండి, లార్జర్ ప్రాజెక్ట్ లో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ హ్యాండిల్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఆ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ హ్యాండిల్ చేయడానికి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షనాలిటీ డిపార్ట్మెంట్స్ తో మనకి కనెక్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో అలాంటి వాటిలన్నిటిని ఇందులో ఇన్వాల్వ్ చేయడానికి కుదరదు. కాబట్టి దట్ హారిజాంటల్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ లార్జర్ కంపెనీస్ విత్ లార్జర్ ఆర్ many projects and employees. So it is just suitable for the startups in their early stage anamata. So the most important thing about this structure is that many levels of the middle management are eliminated. So ikkada manaki entante whatever the chart we are representing, it is a very simple and clear format. So no internal or in between levels are not there in this. So that's why they are saying that middle level management are eliminated. అంటే మనకి ఏముంటుంది, ఇప్పుడు మనకి మేనేజ్మెంట్ లెవెల్స్ లో మనకి 3 లెవెల్స్ ఉంటాయి అన్నాం. బాటమ్ లెవెల్, మిడిల్ లెవెల్ అండ్ టాప్ లెవెల్. సో టాప్ లెవెల్ వాళ్ళు మిడిల్ లెవెల్ తో కనెక్ట్ అవుతారు. మళ్ళీ మిడిల్ లెవెల్ నుంచి నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ వచ్చి మనకి బాటమ్ లెవెల్ వస్తుంది. ఇక్కడ మనకి ఏ పార్ట్ రిమూవ్ అయిపోతుంది, మిడిల్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది రిమూవ్ అయిపోతుంది. సో ఓన్లీ టాప్ నుంచి బాటమ్ లెవెల్ వాళ్ళతో మనం ఎలా వర్క్ చేయించేస్తున్నాము. సో డైరెక్ట్ కనెక్షన్ ఫ్రమ్ టాప్ టు దట్ బాటమే అనమాట. This enables the employees to make decisions quickly and independently. అంటే మధ్యలో మనకి ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. డైరెక్ట్ గా టాప్ నుంచి బాటమ్ కి వచ్చేసాం. అంటే ఇక్కడ బాటమ్ లెవెల్ వాళ్ళు ఏంటంటే హూఎవర్ హ్యాండ్లింగ్ దట్ వర్క్ అండ్ హూఎవర్ హ్యాండ్లింగ్ ద టాస్క్, దే ఆర్ ఏబుల్ టు టేక్ ద డెసిషన్స్ క్విక్లీ అండ్ ఇండిపెండెంట్లీ. అంటే మధ్యలో ఇంకొకరికి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి, వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఆర్డర్స్ పాస్ అయ్యి మన దగ్గరికి వస్తేనే మనం చేయాలి, అలాంటి కన్ఫ్యూజన్స్ ఏమీ లేకుండా దిస్ ఎనాబ్లింగ్ ద ఎంప్లాయీస్ టు మేక్ ద డెసిషన్స్ quickly and independently anamata. Next step. So a well-trained workforce can be more productive by directly getting that involved in the decision-making process, because here the people who are working under bottom-level management, they are able to take the decisions quickly and independently. So here a well-trained workforce must be more productive. Ante akada unna work chese employees ela undari, they must be well-trained workforce, and it can be appudu emotundi manaki it may be gives us the benefits of more productive anamata. So they are going to get directly involved in that decision making process. If they are well trained means they are able to take good decisions, so they will positively involve in that decision making process. Okay, next. So what we are saying, this horizontal structure is very simple and clear. It doesn't involving any middle level management. So it is works well for the small companies because work and effort in a small company are relatively transparent. So whatever the works are activities we are performing in a small company, each and everything is transparent. మనం ఏదైనా ఒక చిన్న వర్క్ తీసుకున్నాం, చిన్న టాస్క్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆ చిన్న టాస్క్ లో యాక్టివిటీస్ అనేవి ఎలా జరుగుతున్నాయి అనేది ప్రతిదీ మనకి ట్రాన్స్పరెంట్ గా ప్రతిదీ అర్థమవుతూ ఉంటుంది.
మనం తీసుకున్నది కాంప్లెక్స్ వర్క్ అనుకున్నప్పుడు ఈ కాంప్లెక్స్ వర్క్ లో నెంబర్ ఆఫ్ రిలేషన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ కనెక్షన్స్ ఉంటాయి. అంటే ఏ కనెక్షన్ లో ఎవరు ఏ వర్క్ ఎలా చేస్తున్నారు అనేది ప్రతిది అక్కడ ట్రాన్స్పరెంట్ గా కనిపించకపోవచ్చు. If it is a small company, if it is a small project, or if it is a small work means, it is whatever the activities or work, whatever the work and effort we are doing in that small company, it is relatively transparent. Next, this does not mean that employees do not have superiors and people to report. అంటే ఇక్కడ వర్క్ ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉంటుంది, ప్రతిదీ అర్థమవుతుంది అని అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే whatever the whoever the people working under this bottom level management, they are having some superiors and they are also going to report some higher authorities, but the based on that work and people who are involving in that work, all or everything are transparent, and these people are have to report their superiors and they have to uh, responsible for the higher authorities. Okay, so just that decision making power is shared and employees are held accountable for their decisions. Okay, సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఈ హారిజాంటల్ చార్ట్ ఆర్గనైజేషన్ లో మనకి మిడిల్ లెవెల్ అనేది ఉండదు కాబట్టి దీస్ పీపుల్ ఆర్ వెల్ ట్రైన్డ్ అండ్ డెసిషన్ మేకింగ్ పవర్ ఈజ్ షేర్డ్ అమాంగ్ దీస్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ దే ఆర్ అకౌంటబుల్ ఫర్ దేర్ డెసిషన్స్. అంటే వాట్ ఎవర్ ద డెసిషన్స్ దే ఆర్ టేకింగ్, దే మస్ట్ బి అకౌంటబిలిటీ. ఈ వర్డ్ మీకు బాగా తెలుస్తుంది. So they are accountable for their decisions. Whatever the decisions they are taking, they are accountable for their decisions. అంటే ఇంకా కట్టుబడి ఉండాలి ఆ డెసిషన్స్ తీసుకున్న దానికి, దాని పర్యవసానం ఎలా ఉన్నా దే హ్యావ్ టు హ్యాండిల్ ద థింగ్స్, దే షుడ్ బి అకౌంటబుల్ ఫర్ దేర్ డెసిషన్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఫ్లాట్ ఆర్గనైజేషన్, ఒక చిన్న ఆర్గనైజేషన్ తీసుకుంటే ఫ్లాట్ ఆర్గనైజేషన్ ఎలా ఉంటుంది, సింపుల్ గా ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి. సో హియర్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ certain number of people, Colin, Truth, Sina Bath, and Anna Kendro, some persons. These are all are responsible to this particular person. So this is again connected with Mark Wedge. So note down this diagram, how these people are, we are having a certain group of people, they are just responsible for a single person. Here this set of people are responsible for the single person, all these are responsible for the market wedge. Okay, so this is the financial or administration department, and this is the development department. In this a lot of development people are working. These all people are responsible for one leader or team leader, whatever it may be, and all these are connected to the central part. Okay, so note down the diagram. Oh, ma'am. See ఇక్కడ క్రియేట్లీ అని ఉంది కదా, ఇది ఒక సాఫ్ట్వేర్ అమ్మా. దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుని లేకపోతే దానిలోకి లాగిన్ అయ్యి మనం సిస్టమ్ లో ఈ టైప్ ఆఫ్ చార్ట్స్ డ్రా చేయడానికి ఈజీగా ఉండడానికి. ఇప్పుడు మనకి పెయింట్ అవన్నీ ఎలా ఉండి మనం కొన్ని డ్రా చేయడానికి ఎలా కుదురుతుందో, క్రియేట్లీ అనేది ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్లాట్ఫామ్ అన్నమాట. మనం దాన్ని యూజ్ చేసుకుని లాగిన్ అయ్యి దానిలో సైన్ అప్ అయ్యి మనము ఈ టైప్ ఆఫ్ చార్ట్స్ అవి డ్రా చేసుకోవడానికి అక్కడ మనకి ఫెసిలిటీ ఉంటుంది. ఇక్కడ నేమ్స్ మీకు నచ్చిన నేమ్స్ పెట్టుకోవచ్చు, ఇక్కడ ఉన్న నేమ్స్ ఏ పెట్టాలని ఏమీ లేదు. ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తున్నామంటే ఇక్కడ ఫైనాన్స్ ఆర్ అడ్మిన్ డిపార్ట్మెంట్ తీసుకుంటే, అంటే ఇక్కడ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్వాల్వింగ్ థింగ్స్ ఏమి ఉండవు, వెరీ సింపుల్ గా ఉంటుంది. ఒకటి ఫైనాన్స్ ఆర్ అడ్మిన్ డిపార్ట్మెంట్, ఇంకొకటి డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంటే తీసుకున్నాము. సో సర్టెన్ గ్రూప్ పీపుల్ ఆర్ వర్కింగ్ అండర్ దిస్ ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్. వీళ్ళందరికీ ఒక సూపర్వైజర్ లో ఒక పర్సన్ ఉంటారు. అలాగా మీ రిలేషన్షిప్ ని చెప్తే చాలు. సో వీళ్ళందరూ ఎవరికి రెస్పాన్సిబుల్, మెయిన్ పర్సన్ whoever the మనం మెయిన్, ఇప్పుడు మెయిన్ కంపెనీ తీసుకుంటే సిఇఓ అని అంటాం కదా, అలాగే మెయిన్ ప్రెసిడెంట్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద ప్రెసిడెంట్ అన్నమాట. అలాగే ఇక్కడ మనకి డెవలప్మెంట్ టీమ్ లో ఇలాగ రెండు సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఒక సెట్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్, దీస్ ఆర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ పర్టికులర్ పర్సన్, దీస్ పీపుల్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ పర్సన్. Shall I move to that next type? Shall I move to that next type? Yes, ma'am. Okay now. Next.
See here in summary what he is telling. When deciding on that suitable organizational chart, it is important to have an understanding of that current organizational structure of your company. అంటే మన ఆర్గనైజేషన్ ని మనము ఒక పర్టికులర్ చార్ట్ రూపంలో మనం ఒక మోడల్ రిప్రజెంటేషన్ మన ఆర్గనైజేషన్ కి మనము ఇవ్వాలి అని అనుకున్నప్పుడు మనం ఏ చార్ట్ ని మనం తీసుకోవాలనేది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అంటే మీ కంపెనీ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది, మీ కంపెనీ యాక్టివిటీస్ ఎలా ఉన్నాయి, అంటే హౌ యువర్ కరెంట్ ఆర్గనైజేషనల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ యువర్ కంపెనీ అనే దాని మీద మీకు ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఉంటే ఇలాంటి దాన్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి మనకి హారిజాంటల్ మెథడ్ సూటబుల్ అవుతుందా, లేకపోతే మ్యాట్రిక్స్ టైప్ మెథడ్ సూటబుల్ అవుతుందా, లేకపోతే హైరార్కియల్ మెథడ్ సూటబుల్ అవుతుందా అనేది ఒక పర్టికులర్ టైప్ ని మనము సెట్ చేసుకుని ఆ మోడల్ లో మనం మన ఆర్గనైజేషన్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం అనమాట. సిస్టమ్ మోడల్ రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో హియర్ for representing your organization as a system model, you have to understand your current organizational structure. అంటే మీ ఆర్గనైజేషన్ లో కరెంట్ స్ట్రక్చర్ ఎలా రన్ అవుతూ ఉంది, ఆ బేస్డ్ ఆన్ ద థింగ్స్ ని బట్టి యు ఆర్ ఏబుల్ టు డిసైడింగ్ ఆన్ దట్ సూటబుల్ ఆర్గనైజేషన్ చార్ట్. దాన్ని బట్టి మనం దాన్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఏ సూటబుల్ ఆర్గనైజేషన్ చార్ట్ అనేది తీసుకోవచ్చు అనేది డిసైడ్ అవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ టైప్ మోడల్ ఈజ్ నెట్వర్క్ స్ట్రక్చర్. See here, నెట్వర్క్ అనగానే మనకి నెట్వర్క్స్ గుర్తొస్తుంది. నెట్వర్క్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి మనకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది కదా. సో నెంబర్ ఆఫ్ రిలేషన్స్ బిట్వీన్ దట్ నోడ్స్ అన్నమాట. సో నోడ్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ త్రూ దీస్ నెట్వర్క్స్. సో మనకి అలా డిఫరెంట్ నోడ్స్ ని మనం ఎలా కనెక్ట్ చేస్తాము, అలాగే ఇక్కడ ఏంటంటే ఆర్గనైజేషన్ లో వీఆర్ గోయింగ్ టు విజువలైజ్. దట్ మీన్స్ by using this network organizational structure, we are going to visualize both internal and external relationship between the manager and top level management. అంటే బిట్వీన్ ద మేనేజర్స్ ఇంటర్నల్ రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నాయి, అవుట్ సైడ్ ద థింగ్స్. సో ఎక్స్టర్నల్ రిలేషన్షిప్ ద అవుట్ సైడ్ ద థింగ్స్, అంటే ఆ టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ తో మనకి ఎలాంటి రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ ఒకరితో ఒకటి ఇంటర్నల్ కనెక్టెడ్ రిలేషన్షిప్స్ ఎలా ఉన్నాయి. నాట్ ఓన్లీ ఇంటర్నల్ and those may be external relationships. If you want to visualize the things, we will go for that network organizational structure. So here we can't display these type of relationships by using the hierarchical, okay, and but are also more decentralized and more flexible than other structures. If you take that network structure, ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఎక్కడికక్కడ డీసెంట్రలైజ్డ్ గా ఉంటుంది. అంటే అన్ని సెంట్రలైజ్డ్ గా కనెక్ట్ అయి ఉండవు అనమాట. అంటే అన్ని వెళ్ళి ఒకటే సిఇఓకే లేకపోతే ఒక పర్టికులర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ కో ఇవన్నీ కనెక్షన్స్ అలా కాకుండా వాళ్ళతో పర్టికులర్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ కి ఎవరితో అయితే ఎక్స్టర్నల్ రిలేషన్షిప్స్ ఉంటాయి, ఇంటర్నల్ రిలేషన్షిప్స్, అన్ని టైప్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్స్ ఉంటాయి అనమాట. అన్ని తీసుకెళ్లి ఒకటే టాప్ లెవెల్ కి కనెక్ట్ అయి ఉండకుండా అనమాట. సో ఎక్కడికక్కడ ఇవి డీసెంట్రలైజ్డ్ అయి ఉంటాయి అండ్ దే ఆర్ మోర్ ఫ్లెక్సిబుల్ దాన్ అదర్ స్ట్రక్చర్స్. ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉంటాయి. అంటే మీకు చూసినప్పుడు ఏంటంటే నెట్వర్క్స్ కనెక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి మనకి నోట్స్ మధ్య అలా కనిపిస్తాయి అనమాట. సో హియర్ ద ఐడియా బిహైండ్ దిస్ నెట్వర్క్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ ద సోషల్ నెట్వర్క్స్. సో మనకి జనరల్ గా సోషల్ నెట్వర్క్స్ ఎలా అయితే కనెక్షన్స్ ఉంటాయో ఆ ఐడియా ఆ బేస్డ్ లో మనకి ఇక్కడ నెట్వర్క్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఒక ఆర్గనైజేషన్ కి డిఫైన్ చేశారు. సో ఇట్స్ స్ట్రక్చర్ రిలైస్ అపాన్ ద కమ్యూనికేషన్ అండ్ రిలయబుల్ పార్ట్నర్స్. సో అంటే ఓపెన్ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఎలా ఉంది పార్ట్నర్స్ మధ్య, రిలయబుల్ పార్ట్నర్స్ మధ్య ఓపెన్ కమ్యూనికేషన్ కానీ రిలేషన్షిప్స్ ఎలా ఉన్నాయి, అవి ఇంటర్నల్ రిలేషన్షిప్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఎక్స్టర్నల్ రిలేషన్షిప్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది చెప్పడం కోసం మనకి ఈ స్ట్రక్చర్ అనేది డిఫైన్ అయ్యి ఉందన్నమాట. సో ద నెట్వర్క్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ వ్యూడ్ యాజ్ ఏ ఎజైలర్ దాన్ ద అదర్ స్ట్రక్చర్స్. అంటే ఎజైలర్ అంటే ఈజీగా మనకి అంటే ఫ్లెక్సిబుల్ గా మనకి ఎలా కావాలి అనుకుంటే అలా చేసుకోవడానికి, ఎలా కావాలంటే అలా మౌల్డ్ చేసుకోవడానికి కుదురుతుంది అని. ఓకే, సో వీఆర్ హ్యావింగ్ మోర్ కంట్రోల్ అండ్ బాటమ్ ఫ్లో ఆఫ్ డెసిషన్ మేకింగ్. అంటే దీని నుంచి మనకి బాటమ్ ఫ్లో ఆఫ్ డెసిషన్ తీసుకోవడానికి కుదురుతుంది, ఎలా కావాలంటే అలాగా మనం మౌల్డ్ చేసుకుని వ్యూ చేసుకోవడానికి కూడా కుదురుతుంది అని చెప్తున్నాడు. సో యూజింగ్ నెట్వర్క్ ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ సమ్ టైమ్స్ డిజార్డర్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ కాంప్లెక్సిటీ. నెట్వర్క్ అనేసరికి మనకి డిఫరెంట్ నోడ్స్, అంటే ఇప్పుడు కనెక్షన్స్ అంటున్నాము. ఇప్పుడు ఎక్స్ అండ్ వై నోడ్స్ తీసుకుంటే ఎక్స్ అండ్ వై మధ్య మనం ఒక కనెక్షన్ తీసుకుంటాం, ఒక నెట్వర్క్ తీసుకుంటాం. ఎక్స్ వై జెడ్ తీసుకుంటే ఏంటి, వాట్ ఈజ్ ఎక్స్, వాట్ ఈజ్ వై, వాట్ ఈజ్ జెడ్ అనేది మనం రిప్రజెంట్ చేయాలి కదా. సో ఎక్స్ అంటే ఇక్కడ క్వాలిటీ కంట్రోల్, వై అంటే కస్టమర్ సర్వీస్, లేకపోతే జెడ్ అంటే ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ లేదా ఒక టెక్నికల్ అడ్వైజర్. సో అండ్ సో నెక్స్ట్ ఇంకొకటి టీమ్ లీడర్, ఇంకొకటి బిజినెస్ సొల్యూషన్, ఇంకొకటి ఏజెంట్, లేకపోతే ఆన్లైన్ సపోర్ట్. ఇలా డిఫరెంట్ థింగ్స్ అనేవి మనం తీసుకుని వీటన్నిటి ఎంటిటీస్ మధ్య కనెక్షన్స్ అనేవి, రిలేషన్షిప్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి అనేది మనము త్రూ నెట్వర్క్ ద్వారా మనం చూపిస్తాం. ఇలా చూపించినప్పుడు మనకి ఏంటంటే
బోత్ ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ చూపిస్తున్నాం కాబట్టి మనకి డయాగ్రామ్ అనేది కొంచెం క్లమ్సీగా కనిపిస్తుంది. అందువల్ల మనకి ఏమవ్వచ్చు అంటే సమ్ వాట్ కాంప్లెక్సిటీ అనేది మనకు కనిపించదు. డిసడ్వాంటేజ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హియర్ because of its complexity, because we are going to represent both internal and external relationships. Okay, so నెట్వర్క్ ఎగ్జాంపుల్ వల్ల మనకి ఏం తెలుస్తుంది అంటే ర్యాపిడ్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ ద ఎంటిటీస్. అంటే ఒక ఎంటిటీ నుంచి ఇంకొక ఎంటిటీకి ర్యాపిడ్ కమ్యూనికేషన్ అనేది మనం ఎలా చేయొచ్చు అంటే మనకు ఆ చార్ట్ చూడగానే ఈ ఎక్స్ ఎంటిటీ నుంచి వై ఎంటిటీకి మనకి కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి అంటే హౌ దట్ ర్యాపిడ్ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ పాసిబుల్ అనేది మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అనమాట. డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి, మనకి కొంచెం క్లమ్సీగా కాంప్లెక్సిటీగా కనిపిస్తుంది స్ట్రక్చర్ అనేది. సో ఇక్కడ మీరు డయాగ్రామ్ నోట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ ఉన్నట్టే మీరు వెయ్యాలని కూడా లేదు. అంటే మీరు ఇక్కడ ఏంటంటే ముందు ఒక ఆర్గనైజేషన్స్ లో ఇన్ జనరల్ గా ఏముంటాయి అవి మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకుని మీరు ఆ నోట్స్ ని ఏంటంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నోట్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ కింద తీసుకోండి. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వీడు డార్క్ గ్రీన్ కలర్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ తీసుకున్నాడు. సో క్వాలిటీ కంట్రోల్ తో ఇవన్నీ ఏంటి, ఇవన్నీ కస్టమర్ సర్వీసెస్. సో కస్టమర్ సర్వీసెస్ ఇలాగా ఈ క్వాలిటీ కంట్రోల్ నుంచి ఇవి ఇలా యాక్టివ్ ఎలా ఉన్నాయి, వాటికి ఏమి కనెక్షన్స్ ఇవ్వలేదు అంటే దే ఆర్ నాట్ డైరెక్ట్లీ కనెక్టెడ్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ దిస్ ఈస్ డైరెక్టర్, హౌ దిస్ డైరెక్టర్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు దిస్ పర్టికులర్ సేల్స్ సపోర్ట్. సో హౌ ద డైరెక్టర్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్ విత్ సేల్స్ సపోర్ట్. ఈ సేల్స్ సపోర్ట్ వాళ్ళు ఎవరితో కనెక్ట్ అయి ఉంటారు, టీమ్ లీడర్స్, ప్రాజెక్ట్ టీమ్ లీడర్స్. సో ఈ టీమ్ లీడర్స్ అనే వాళ్ళ దగ్గర ఎవరు ఉంటారు, సేల్స్ అనలిస్ట్. సో దీస్ పర్టికులర్ టీమ్ లీడర్ ఈస్ కనెక్టెడ్ విత్ సో అండ్ సో నెంబర్ ఆఫ్ సేల్స్ అనలిస్ట్ అనమాట. హౌ దీస్ ఆర్ కనెక్టెడ్. మళ్ళీ ఈ సేల్స్ అనలిస్ట్ అనేవాడు మీకు డైరెక్ట్ గా ఎవరితో కనెక్ట్ అయి ఉన్నాడు, సేల్స్ సపోర్ట్ వాళ్ళతో కూడా కనెక్ట్ అయి ఉన్నాడు. ఈ రిలేషన్షిప్స్ మీరు వేయాలన్నమాట. అంటే టీమ్ లీడర్, the team leader having the relationships with that sales analyst. Again, the sales analyst having that direct communication, rapid communication with that sales support. So అలాగా మీరు డిఫరెంట్ ఎంటిటీస్ ని కన్సిడర్ చేసుకుని ఒక కంపెనీకి డిఫరెంట్ నోట్స్ ని తీసుకుని వాటికి లేబులింగ్ చేసి హౌ దే ఆర్ కనెక్టెడ్, హౌ దే ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది చూడాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇంకొకటి ఉంది చూడండి. ఇక్కడ మనకి ఇది ప్రిఫర్డ్ క్లయింట్ సర్వీసెస్. ఈ క్లయింట్ సర్వీసెస్ అనే వాళ్ళు డిఫరెంట్ అనలిస్ట్ తో కమ్యూనికేట్ అవుతూ ఉంటారు. సో దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ అనలిస్ట్. అగైన్ మళ్ళీ ప్రిఫర్డ్ క్లయింట్ సర్వీసెస్ అనేవి దేంతో కనెక్ట్ అయ్యింది, ఇటు సైడ్ కి వెళ్ళండి. ఒక టీమ్ లీడర్స్ తో కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నారు అంటే వాళ్ళకి కమ్యూనికేషన్ టీమ్ లీడర్స్ కూడా ఉందన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ ఎల్లో కలర్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఏజెంట్స్. అంటే డిఫరెంట్ కంపెనీ ఏజెంట్స్ తో వాళ్ళు ఎలా కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నారు, ఎవరు, టీమ్ లీడర్స్. Again, team leaders are connected with the different team agents. Next, how they are taking the online support. So how these team leaders. So this color is representing for the team leaders. How these team leaders are connected with the different online support. How they are taking the online support. How they are connected with the different agents, company related agents. The వాళ్ళు ఎలా కనెక్ట్ అయి ఉన్నారు and how they are connected with that other business solution centers అనేది మనకి ఇక్కడ representation ఉంది. నోట్ డౌన్ ద చార్ట్. ఒక పర్టికులర్ పోర్షన్ అన్న మీరు నోట్ చేసుకుని డిఫరెంట్ ఎంటిటీస్ కింద కన్సిడర్ చేసుకుని రిలేషన్షిప్స్ ఇవ్వండి అంతే. సో దీస్ ఆర్ కమ్యూనికేటెడ్ త్రూ దీస్ పీపుల్ అండ్ దీస్ పర్టికులర్ పీపుల్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ హ్యావింగ్ ద రిలేషన్షిప్ విత్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్, పర్టికులర్ పర్సన్ ఆల్సో. అంటే ర్యాపిడ్ కమ్యూనికేషన్ అనేది అక్కడ పాసిబుల్ అవుతుంది. డైరెక్ట్ టీమ్ లీడర్ తోనే కాకుండా దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్వాల్వ్ విత్ దట్ పర్టికులర్ పర్సన్ ఆల్సో. ఆ ఇన్వాల్వ్మెంట్ మనకి ఆర్గనైజేషన్ ఇలా జరుగుతుంది అని చెప్పడానికి మనకి ఇది నెట్వర్క్ రూపంలో మనకి చెప్పారు. అంటే ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ రిలేషన్షిప్స్ అన్నమాట. డివిజనల్ స్ట్రక్చర్. డివిజన్ అంటే వీఆర్ డివైడింగ్ సంథింగ్ అని మనకు అందులోనే తెలుస్తుంది. సో విత్ ఇన్ దట్ డివిజనల్ స్ట్రక్చర్ each organizational function has its own division. That means in organization we are going to handle a certain number of functions, different functionalities we have to handle. Okay, so what they are saying in organization, each and every function has its own separate division. అంటే ప్రతి ఫంక్షన్ కి ఒక సెపరేట్ డివిజన్ అనేది ఉంది and which corresponds to either products or geographics. ఓకేనా. సో ఆ పర్టికులర్ డివిజన్ అనేది దేనికి కరెస్పాండ్ అయి ఉంటుంది, ఐదర్ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్స్ కి రిలేటెడ్ కరెస్పాండ్ అయిన ఉండొచ్చు,
జియోగ్రఫిక్ రిలేటెడ్ ఫంక్షనాలిటీ అయినా అయి ఉండొచ్చు అనమాట. సో ఈచ్ డివిజన్ కంటైన్స్ ద నెసెసరీ రిసోర్సెస్ అండ్ ఫంక్షన్స్ నీడెడ్ టు సపోర్ట్ ద ప్రొడక్ట్ లైన్ ఆర్ జియోగ్రఫీ. ప్రతి డివిజన్ వాట్ ఇట్ ఈస్ కంటైనింగ్, వాట్ ఆర్ ద నెసెసరీ రిసోర్సెస్ అండ్ ఫంక్షన్స్ నీడెడ్ అంటే ఒక పర్టికులర్ మనం ఇప్పుడు డివిజన్స్ అనేవి ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ లో చేసామనుకోండి, ఆ పర్టికులర్ డివిజన్ ఏం చేస్తుంది, ఆ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ కావాల్సిన నెసెసరీ రిసోర్సెస్ ఏంటి, దానికి కావాల్సిన ఫంక్షన్స్ ఎలా కావాలి అనే దానికి కావాల్సిన సపోర్టింగ్ థింగ్స్ అనేది ఆ డివిజన్ అనేది హ్యాండ్లింగ్ చేస్తుంది. ఆర్ జియోగ్రాఫిక్ రిలేటెడ్ డివిజన్ అనుకోండి, ఆ జియోగ్రాఫిక్ రిలేటెడ్ ఎలాంటి ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, వాళ్ళకి ఏ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళ పర్పసెస్ లో అది ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలనేది, వాట్ ఆర్ ద నెసెసరీ రిసోర్సెస్ రిక్వైర్డ్ పర్టికులర్ జియోగ్రఫీ థింగ్స్ అనేవి అది చూస్తుంది అనమాట. సో ఈచ్ డివిజన్ కంటైన్స్ దట్ నెసెసరీ రిసోర్సెస్ అండ్ ఫంక్షన్స్. ప్రతి డివిజన్ లో ఏముంటాయి, ఇట్ కంటైన్స్ ద నెసెసరీ రిసోర్సెస్ అంటే వాళ్ళకి కావాల్సిన నెసెసరీ రిసోర్సెస్ ఏం కావాలి, అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఏమేం కావాలి, విచ్ ఆర్ నీడెడ్ టు సపోర్ట్ దట్ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ లైన్ గానీ జియోగ్రఫీ గానీ సపోర్ట్ చేయడానికి కావాల్సిన రిసోర్సెస్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ప్రతి డివిజన్ లో. ఓకేనా. సో ఆర్గనైజేషన్ లో మనం ఎందుకు డివిజన్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నామంటే, each organization is going to handle different types of functions or different tasks. సో ఆ టాస్క్స్ ని మనము ఫంక్షన్స్ కింద డివైడ్ చేస్తున్నాం. ప్రతి ఫంక్షన్ కి ఒక్కొక్క డివిజన్ ఉంటుంది అనమాట. ఆ డివిజన్ అనేది దేన్ని కరెస్పాండ్ చేయొచ్చు, ఐదర్ ప్రొడక్ట్ కి రిలేటెడ్ డివిజన్ అన్న అయి ఉండొచ్చు, లేదా జియోగ్రాఫిక్స్ కి రిలేటెడ్ డివిజన్ అయినా ఉండొచ్చు. ప్రతి డివిజన్ లో ఏముంటాయి, ఆ పర్టికులర్ థింగ్ ని సాటిస్ఫై చేయడానికి కావాల్సిన నెసరీ రిసోర్సెస్ ఫంక్షన్స్, దాన్ని సపోర్ట్ చేయడానికి కావాల్సినవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. So another form of divisional or organizational chart is multi-divisional structure. So it is also known as M form. So divisional organization chart లో ఇంకొక మోడల్ ఉందంట, దట్ ఈస్ మల్టీ డివిజనల్ స్ట్రక్చర్ అంటారు. దీన్నే ఎం ఫామ్ అని కూడా అంటారు. అంటే మల్టీ కదా, మల్టీ డివిజనల్ స్ట్రక్చర్ కాబట్టి ఎం ఫామ్ అన్నారు. సో ఇట్ ఈస్ ఎ లెగిట్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ విచ్ వన్ పేరెంట్ కంపెనీ ఓన్స్ సెవెరల్ సబ్సిడరీస్ కంపెనీస్. అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ లెగిట్ అంటే గుడ్ స్ట్రక్చర్ అని, అంటే ప్రాపర్ గా ఉంటుంది, బెటర్, గుడ్ లెగిట్ అంటే ఇక్కడ గుడ్ స్ట్రక్చర్ అని అమ్మ మీనింగ్. ఇట్ ఈస్ ఎ లెగిట్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ విచ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ ఎక్స్ కంపెనీ. ఈ ఎక్స్ కంపెనీకి నెంబర్ ఆఫ్ సెవరల్ సబ్సిడరీస్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. అంటే ఎక్స్ కి ఏబిసిడి అనే నెంబర్ ఆఫ్ సెపరేట్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. సో ఇలా మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఉన్నప్పుడు అలాంటి దాన్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి మనం మల్టీ డివిజనల్ స్ట్రక్చర్ ఎం ఫామ్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈచ్ ఆఫ్ విచ్ యూజెస్ ద పేరెంట్ కంపెనీస్ బ్రాండ్ అండ్ నేమ్. సో ఈ పేరెంట్ కంపెనీకి నెంబర్ ఆఫ్ సెవరల్ సబ్సిడరీస్ కంపెనీస్ ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రతి సబ్సిడరీ కంపెనీ ఏం యూజ్ చేసుకుంటుంది, పేరెంట్ కంపెనీస్ యొక్క బ్రాండ్ ని, నేమ్ ని యూజ్ చేసుకుంటుంది అనమాట. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు, మల్టీ డివిజనల్ స్ట్రక్చర్ కింద రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ డివిజనల్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ ద ఇండిపెండెంట్ ఆపరేషనల్ ఫ్లో. ఇక్కడ ఆపరేషన్ ఫ్లో అనేది, వర్క్ యాక్టివిటీస్ అనేవి ఎలా జరుగుతాయి, ఇండిపెండెంట్ గా ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ దట్ డివిజనల్ స్ట్రక్చర్. So what is the function of that divisional structure means, here in this divisional structure based on the functions we are going to divide the things. So operation flow అనేది కూడా ఎలా జరుగుతుంది, ఇక్కడ ఇండిపెండెంట్ గా ఉంటుంది. So that failure of one company does not threaten the existence of others. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ దగ్గర మనకి ఏబిసిడి అనే 4 సబ్సిడరీస్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఈ ఏబిసిడి 4 కంపెనీస్ ఎక్స్ యొక్క నేమ్ బ్రాండ్ యూజ్ చేసుకుని వర్క్ అవుతుంది. సో ప్రతి దాని యొక్క ఆపరేషన్ ఫ్లో అనేది ఇండిపెండెంట్ గానే జరుగుతుంది. సో ఏ అనే కంపెనీ లాస్ అవ్వడం వల్ల మనకి బిసిడి పోతాయి, లేకపోతే ఎక్స్ అనే కంపెనీకి ఎగ్జిస్టెన్స్ కి ప్రాబ్లం వస్తుందనే ప్రాబ్లం అనేది ఇక్కడ లేదనమాట. సో ద ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ వన్ కంపెనీ డస్ నాట్ థ్రెటన్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ అదర్స్. సో ఇఫ్ ఏ is not working properly, A is not getting good profits, so it is not like that there is a problem for that BCD. That is the thing. It is not going to threaten the other things. Okay, so there can be operational inefficiencies from separating specialized functions. Okay, ఇక్కడ operational inefficiencies అనేవి ఉండొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. Increase in accounting taxes can be seen another disadvantage. అంటే ఇలాగ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్సిడరీస్ కంపెనీస్ ఉండడం వల్ల ఏం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అకౌంటింగ్ ట్యాక్సెస్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు. దిస్ మే బి అనదర్ డిసడ్వాంటేజ్ అంటున్నాడు. సో ఇక్కడ చూడండి, దీన్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి మనకి చార్ట్ అన్నమాట. ఓకే, మెయిన్ కంపెనీ ఉంది, ఈ మెయిన్ కంపెనీకి రిలేటెడ్ ఇక్కడ సిఇఓ. సో సిఇఓ కింద మనం ఆర్గనైజేషన్ లో నెంబర్ ఆఫ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్స్ ని పెట్టాము. ఇక్కడ 2 వైస్ ప్రెసిడెంట్స్ ఉన్నారు. వీళ్ళకి సంబంధించి 3 డివిజన్స్ ఉన్నాయి. డివిజన్ ఏ కి సెపరేట్ జనరల్ మేనేజర్, డివిజన్ బి, డివిజన్ సి, 3 డివిజన్స్ మనం కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. సో హౌ మెనీ డివిజన్స్ యూ వాంట్ టు కన్సిడర్, యూ కెన్ టేక్ ఆన్ యువర్ ఓన్, యువర్ డయాగ్రామ్. సో ద రిలేషన్షిప్స్ మస్ట్ బి లైక్ దిస్ ఓన్లీ.
So CEO, under CEO, we are having two vice presidents. One vice president is responsible for administrative services and another vice president is responsible for operational support. Okay. These two are going to handle these things, division A and division B. So division A వచ్చేసరికి general manager. So next ఇక్కడ general manager division A లో ఇక్కడ మనకి చాలా డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఇచ్చారు. అంటే జనరల్ మేనేజర్ తో పాటు మనకు ఒక హెచ్ఆర్ మేనేజర్, ఫైనాన్స్ మేనేజర్, రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ మేనేజర్, సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ మేనేజర్ అండ్ ప్రొడక్షన్ ఆపరేషన్ మేనేజర్. These are all the separate different functional managers are working under division A. Again, like that, division B, personal manager, accounting manager, division planning manager, marketing manager, production operation manager. These are the various categories are working under division B. Next, division C. Under this general manager, a lot of managers are also working. Only వీళ్ళ దగ్గర group of people ఉంటారు. Personal manager, accounting manager, divisional planning manager, marketing and production operation. ఈ రకంగా మనం డివిజనల్ ఆర్గనైజేషన్ చార్ట్ అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తాం. మెయిన్ గా ఏం చేస్తాము, కంపెనీ సిఇఓ, అండర్ ది సిఇఓ two different vice presidents are there. One vice president is handling administrative services and one another vice president is handling operational services. So under this we are taking three different divisions. Three divisions ఉన్న division sections. So each division section under ఎంతమంది managers ఉన్నది మనం లిస్ట్ రాస్తాం. Okay, note down this. Note down this. With this I will conclude.